ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਰਮਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। दरअसल कल जथेदार अकाल तख्त साहब ने एक स्पीच की सी, एक बयान दिता सी और उसदे विच उन्होंने SGPC ते सवाल चक्के सी और नाल दी नाले कहा सी कि SGPC इन्नी कमज़ोर हो गई है कि उन्होंने केजरीवाल दे घर अगे जाके लिलड़ियां कढ़नियां पै रही ने। यह गल जथेदार अकाल तख्त साहब वालों कही गई सी और क्योंकि उसदे विच उन्होंने SGPC ते तां सवाल चक्के सी, नाल ही दिल्ली दी सरकार नूं भी निशाने ते लिया सी। सो उस तो बाद सीएम भगवंत मान दा अज प्रतिक्रम आया, एक बयान आया कि सीएम भगवंत मान ने कहा कि धार्मिक आगुआं नूं सियासी बयान नहीं देने चाहिए। सो मुख्यमंत्री भगवंत मान अज मोहाली पहुंचे सी। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात कर रहे सी तो उन्होंने यह सवाल पूछा गया। जथेदार अकाल तख्त साहिब दे बयान ते उन्हां तो प्रतिक्रम लिया गया। दरअसल कल जिवें असीं दस रहे हैं कि जथेदार अकाल तख्त साहिब ने एक बयान दिता सी और उस बयान दे विच उन्होंने आम आदमी पार्टी की आलोचना की सी, अरविंद केजरीवाल की आलोचना की सी और नाल दी नाल SGPC ते भी सवाल चक्के सी। सो उस तो बाद पंजाब की सियासत दे विच वक्खो वक्खरे प्रतिक्रम आने शुरू हुए। वक्-वक्ख पार्टियां दे आगूआं ने अपने प्रतिक्रम देने शुरू किए। सवाल SGPC ते भी उठे, सवाल अकाली दल ते भी उठे, सवाल बादल परिवार ते भी उठे और सवाल दिल्ली की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल ते भी उठ रहे हैं। सो इस सब ते प्रतिक्रम आ रहे हैं। वक्-वक्ख प्रतिक्रम असी दर्शकों को सुना रहे हाँ। अज सीएम भगवंत मान नूं जदों पुछया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया इस बाबत के धार्मिक आगुआं नूं सियासी बयान देने तो गुरेज करना चाहिए। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी नूं क्या गया, कहंदे जी लाले कोले जाण दी लोड़ नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। कह रहे SGPC कमजोर हो रही है। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ SGPC ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। कह रहे SGPC कमजोर हो रही है। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ SGPC ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। कह रहे SGPC कमजोर हो रही है। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ SGPC ਤੇ तो सीएम भगवंत मान ने किसी भी तरह के ज्यादा प्रतिक्रम तो किनारा किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आगुआं नूं सियासी बयान नहीं देने चाहिए और नाल ही उन्होंने SGPC वाले बयान ते भी कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थावां ने मैं इस ते किसी तरीके की कोई सियासी टिप्पणी नहीं करना चाहता। यह गल सीएम भगवंत मान वालों अज कही गई है। सो कल जथेदार अकाल तख्त साहब ने एक बयान दिता सी और उस तो बाद ये सारी जिहड़ी सियासत है वो गरमाई है। वो बयान की सी असीं तुहानूं वो भी सुणाउंदे हां। एक रिपोर्ट देखो। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਦੀ ਦਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲਾ ਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਥਾਨ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮੌਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दरअसल पिछले दिनी अकाली दल ते SGPC ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਫਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਾੜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਦਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 11 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਰਸੀਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 90-95 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ